बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोंगा दा वेलू चे अखबार अहाद के बाज़ आगई चागा इल्म नज़री प क़राइनो बांधे तागे फ़ायदा वर्की बाज़ न वर्की तो बिया दे वही उस वल ख़बरुल मुख्तफ़ बिल क़राइन अनवाउन। मुख्तफ़ बमाने मुल्हक़, आगा ख़बर आगा हदीस आगा मुख्तफ़ दे यानी मुल्हक़ दे क़राइन उसरा क़राइन आगे सर मौजूद दी। अनवाउन आगा मुख्तलिफ़ किस्म दी, मुख्तलिफ़ अनवा दी दागी हदीस मुख्तफ़ बिल क़राइन आगे मुख्तलिफ़ अनवा दी। दाबा हस दर डेर ज़रूरी दे दे के दरेसलोर जुमले दे हुई दरेसलोर करखे और दे के द इमाम इब्न हजर अस्क़लानी राय बा द सहीहैन मुबारक के वाज़िह शीज रागसर आयो मिनहा मा अख़रजहु शैख़ान फ़ी सहीहैहिमा मिम्मा लम यबलुग़ अत-तवातुर। बाज़ ख़्वाग दिया हदीस मुख्तफ़ बिल क़राइन दी क़राइन अगे सरश्तरे ख्वागा आगदी चागा शेखैनो पखपलो सहीहैनो के दागे तखरीज करे यानी कम च नकल करी दी शेखैनो प सहीहैनो के दी किताबों त सही होले वही नामालूम अदा च दे द्वाड़ो मुहद्दिसीनो द सेहत इल्तिज़ाम करे तो चाचे द सेहत इल्तिज़ाम करी ना खपल किताब त सही हुई क़ता नज़र द देना च पाए के स कमज़ोर रिवायात मौजूद शता या निश्ता या मुंतक़द बिही रिवायात पाए के शतर औ निश्ता खोसड़े द सेहत इल्तिज़ाम कई नागा खपल किताब तो सही सही है तो देना बाज़ी ख़ियारान दा मतलब अगस्त रे च कम रिवायतुन इमाम बुखारी प्रीख दी गए अगर ज़ईफ़ या मौजू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यानी दो सेहत द पारा चिकम आला पैमाना दा तागे मुताबिक नदी न दाखो न मतलब चिदा मौजूद है शायद दा हसन दर्जे के राजी खुदा वो पैमाना खल को जोड़ा करे दा अजीबा अजीबा खल को की मुनकरीन हदीस हम दा खबरी गई चे इमाम बुखारी तुम अल्लाह को हदीस ना दखपल किताब तस्वीरों को नबियावती नतीजो बासी मालूम अशवदान और सऊ दा ज़ईफ़ न हुई मौजू हुई दानोर भी मौजू जगह पर खोदल नागी दगा चलू की दा से इमाम मुस्लिम बारे की हुई दसो जमुंग अलहदी सुन दिया गई यो अजीब खबर है गई ताफ़लाने शे हमारा पर सही बुखारी के खैर अफलाने शे हमारा पर सही मुस्लिम के खैर ज़रूरी दासो है दसो उसूल लारी चे मुहद्दिसीन लिगी चिलम यस्तौइबा फ़ी सहीहैहिमा अल हदीस सहीह। अदा तदरीब और रावी इबारत है अदा दे दागे के मुश्तर है शरनखबा के मुश्तर दे द्वाड़ो इस्तियाब द सही हदीसो प सहीहैनो के न दे गड़े दा बना वे दा हदीस गंदे प सहीहैनो के निश्ता है नज़र के सही न गणो गलत खबर डेर दा से हदीस भी चागा बे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ता नहीं रसीद लिख दा दावा सोक पागल गोलिशी तो चा दिमाग चिरू गिनागा दा दावन शिको लिख मुंगा द हदीस द सेहत तपारा कोशिश बगो स्ताब ख्याल यो हदीस ते सही दे सुनन नबी दाऊद के मौजूद दे मुस्नद अहमद के मौजूद दे बिल्कुल सही रिवायत है तो तब असवे जदा पर सही बुखारी की निश्ता सका जना वना खुदा अफरात और तफरीत मगा तो द शेखैनो किताबुन ता सहीहैन वाले वही दी इल्तिज़ाम द सेहत कर उस जान ला मसला दा च पदे के सदा से रिवायत तरे चागा मुंतक़दुन फ़ीह दी औकन दी द सही बुखारी 110 रिवायात ती चपाए वाने नाक़िदीन बहस गई द सही मुस्लिम 132 रिवायात थी चपाए वाने नाक़िदीन हदीस बहस गई नाक़िदीन हदीस न मुराद हुफ़ाज़ हदीस और दा सज़ा पोरेज़ वहम था उस्ता राकम चनन वहम
انشاءاللہ دا آئندہ اتوار نه به زموږ کوشش دی چې کم کم حدیث باندې د صحیحینو نقد شوی دی چې د هغې نه لږ بحث وکړو لکه دې طرف ته څوک نه راځي دې طرف ته څوک نه راځي هسې حدیث حجیت باندې بحث وکړي بعض او بوس والو ځای راوالو ځای که نه خو کوم ځای باندې چې اعتراض دی نو هغه نه ښیي څوک چې کومو ځایونو باندې اعتراض دی انشاءالله زمونږ ټایم به لږ واخلي موږ نه لږ نه ډېر به واخلي ځکه چې کم سے کم د 110 دغه شو د صحیح مسلم 32 دي صرف بخاری کې 78 دي صرف مسلم کې 100 دي په دوارو کې شریک 32 دي د صحیحینو دا روایتونه چې کوم دی دا منتقد فیه دي ناقدین حدیث لکه امام ابن ابی حاتم په دې باندې بحث کړی دی دارنګه امام دارقطنی التتبع والالزامات په نوم دا کتاب دی د صحیحینو نقد کې هغه لیکلی تنقید کې لیکلی دا بحث بار مه خوروئ دا کوم چې زه نن کوم دا بالکل چې نیټ له لاړ نه شي دا علمی بحث دی مونږ به صرف تاسو په دې باندې مسلح کوو چې تاسو وپېژنئ چې کم کم روایت باندې کم کم اعتراض کړی دی او چا کړی دی بیا دی کې د یرم څه خبره نشته دی دې کې ډېر شی داسې سته دی چې حافظ ابن حجر هدی الساری کې په هغې بحث کړی دی او ډېر شی هغه تسلیم کړي هم دي چې دې روایت کې دا نقد شته او دا نقد صحیح دی بیا د صحت څه مطلب ده چې کله مونږ وایو دا حدیث دا کتاب صحیحین دي نو بیا د صحیح بخاری د ویلو مطلب څه دی مطلب د هغې دکه دی چې دې دواړو مصنفینو د صحت التزام کړی دی خبره صحیح ده لیکن دا دې له نه ده مستلزم چې دی کم کم روایت جمع کړی دی نو هغه د صحت په پوره اصولو باندې پوره وخیږي په دې وجه بعض روایتونه منتقد فیه دي دارقطنی غوندې سړی چې الالزامات لیکي نو ګپ لګوي اخو امام د عللو د عللو امام چې کوم دی امام دارقطنی دی امام ابو حاتم رازی د امام بخاری په اسانیدو باندې کلام کړی دی داغه د روایتونو په اسانیدو کلام کړی دی او د هغې اسقام یې ښودلي دي افسوس موږ له په دې راځي دې طرف ته چا تر اوسه توجه نه ده کړې په دې باندې کار کول پکار وو تحریر کې به هم څه نشته دی د الالزامات جواب التتبع په نوم باندې راغلی دی اخو الزامات سره چاپ کېږي التتبع تاسو به کتاب هم نه لیدلی ما سره شته دی الحمدلله هدی الساری کې تاسو نور څه نه شئ کولی نو کم سے کم دا خو کولی شئ چې ابن حجر اسقلانی هدی الساری ولولئ چې په دې حدیث دا اعتراض دی او په دې اعتراض کې کم حافظ چې نقد کړي هغه اعتراضات نه کم چې زموږ خلک کوي چې جی د عایشې عمر 100 کاله جی دا هو 9 کاله دا خو جی د عقل خلاف دی ستا د عقل خلاف وایي د قرآن خلاف دی دا نه قرآن مجید چې کله د زنانه او د منسز د حیض مسائل بیانوي نو پای کې یو دام ښودلی دي که چې واللای لم یحزن یئسن من المحیض یئسن من المحیض کې واللای لم یحزن هغه زنانه چې د هغې له حیض نه وي راغلی هغې له طلاق میله ورکړی شي نو د هغې به عدت څومره وي عدت غیر شادي شده وي او چې حیض یې نه وي راغلی نو دا ځوانه وي نو د الله او د رسول په نزد دا ناروا دي خامخا د ځانه یو سوال جوړ کړی دی مستشرقین اعتراض وکړه دې باندې پیریان راغلل چا چې دا پیغمبر د شان خلاف ده څه شي خلاف ده څه شی په دې کې داسې دی چې هغې ته مونږ خلاف وي د قرآن خلاف نو زه ټیک ده د قرآن خلاف نه ده د عربو د عام رواج خلاف نه ده کم خلک چې په دغه څیز باندې کار کوي عمر عایشه باندې دی یو بله خبره هم کوي بر جمعې درس کې ما ملګرو ته اخیلی وه دی دا وایي چې د
سیدنا ابو العاص اموي چې کوم لور د ام کلثوم امامه سره سیدنا علی نکاح کړو کله کړو د سیدہ فاطمه د وفات وروسته سیدہ فاطمه کله وفات شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات شپږ میاشتې وشوه او دا د فتح مکه لږ غونډه مخکې یا وروسته سیدہ امامه دومره وړه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره مونځ کوي هغې سره مونځ کوي بره ښکته کېږي ورسره دا به د څومره زمانې یعنی زیات نه زیات دغه مونږ به ووایو چې د څلورو څلورنیمو پنځو شپږو کاله وي دې خلکو ثابت کړي دا دي فرض کړي دا چې څنګه ورسره نکاح وشي نه ګنې شپې له ورسره جنسي تعلق هم ساتي دا دواړه خبرې ځان له ځان لري یو رخصتي ده واده کول دي یو هغې سره جنسي تعلق ساتل دي دواړه ځان له سوزي پسې اعتراض کړ د ام کلثوم سره نکاح چې ثابت دی د سیدنا عمر ام کلثوم د څومره زمانې وه دا روایت نه بیانوم ضعیف دی خو د دې خلکو کتابونو کې شته دی دا کم چې عمر عایشه باندې جګړې کوي که نه دي چې روافع سره خبرې کوي نو هغه پکې لیکي چې سیدنا عمر هغه وغوښته نو سیدنا علي ورته ویل چې الله وړه ده بیا ورته ویل زه بیا درولېږم نو چې هغه یې ولېږله نو هغه ورته خپله پنسه پورته کړه نو هغې ورته وویل چې که ته امیرالمؤمنین نه وې که نه ما به تاله څپېړه درکړې وه یعنې هغه دومره وړه وه چې سیدنا عمر د هغې خپه هغې ته کتل ګناه نه ګڼل په دومره ورکوټوالي کې هغې سره نکاح شوی دا بې شمېره مثالونه دي دا د مستشرقینو اعتراض دی اصل کې دی په دغه شان سوالاتو پسې ګرځي داسې سوالات نه علمي سوال دا ګب لګوي خلک په څوارلس سوه کاله کې هېچا اعتراض ونه کړ دا مصر کې یو صحافي و مستشرق دا اعتراض هغه کړی هغه ځای نه د ابده دی ابدهو چې ورته وایي خلک د هغې کتابونو ته راغی د هغې نه پاکستان او هندوستان ته راغی دلته کې د بې شمېره خلکو په لاس ورغی لیکلې پې شروع کړل چې مونږ ګنې ډیلې فتح کړه مونږ تحقیق وکړو دا تحقیق نه دی دا تحقیق دی ته خارق وایي دا تحقیق نه دی خارق دی په دومره موده کې هېڅ چاته دا نه وه معلومه دې خلکو دا پته وي چې شان د نبوت خلاف ده د شان د نبوت څه خلاف ده هېڅ خلاف نه چې کله د یو څیز اجازت قرآن مجید کې موجود دی بیا د شان د نبوت کوم ځای خلاف راغی نو بار کیف یو دا خبره شوه چې دې دواړو د صحت التزام کړی دی قطع نظر د دینا چې په دې کې څه منتقد فیه یا منتقد علیه روایات شته که نشته نشته دی مثلا یو حدیث کې راځي سیدنا بلال نه تپوس وکړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کعبې ته ور داخل شو مونځ یې کړی او که نه وکړی نو یو کې راځي چې یو مونځ یې وکړه 2 رکعته یو بورجې ستن یو ښي لاس ته کړه بل لاس ته کړه بینس کې ودرېد ورپسې متصل بل حدیث کې راځي چې نه مونځ یې ونه کړه الله اکبر ویې بار ووت دې ته څه وایي یعنی حفاظ چې تنقید کوي یا په داسې روایتونو باندې کوي یا د صحیح مسلم یو حدیث دی چې سیدنا ابو سفیان رضی الله عنه فرمایل چې زه اسلام راوړم په یو څو شرطونو باندې یو شرط پای کې دارې چې ستا نه وروستو به مشري زما وي او یو شرط دارې چې ته به زما لور ام حبیبه سره نکاح کړې دا صحیح مسلم حدیث دی او په دغه صحیح مسلم کې بل حدیث دی چې ام حبیبه حبش ته هجرت کړو او حبش کې د هغې نکاح شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حبشه کې دې دواړو روایتونو ته څه دی دا د پیروزیانو بحث نه دی یې خو د انکار حدیث کوي د حدیث د حجیت نه انکار کوي د دواړو خبرو کې فرق زده کوي یو د حدیث د حجیت نه انکار دی یو په یو حدیث باندې د حفاظو تحفظات دي او تحفظات صحیح دي دی کې هو یو صحیح نو دکه قسمه غلطه کې راشي دا مونږ چې وشمېرل ټول د 100 132 یعنې ټوټل څه شو 242 روایتونه شو
په دې کې هم څه مشترک دي، څه پکې مشترک دي. نو آیا 32 پکې تقریبا مشترک دي، نو 202 روایت شو. په دې 202 روایتو باندې چې مونږ بحث وکړو نو دې به خپل واضح شي. په دې کې به ډېر داسې وي چې په هغې باندې کومه شبهه راځي، نو هغه به شبهه داسې وي چې د صحیح بخاري یا د صحیح مسلم په روایت به راځي، لیکن دغه روایتونه په نورو اسانیدو بل ځای موجود دي. نو په صحیح بخاري او صحیح مسلم به اعتراض راځي، لیکن په نفس حدیث به اعتراض نه راځي. بیا دا به کتل غواړي دا میرټي چې څه لیکلي دي او ته به ودېږه ښه چا سره کتابي راغی لیونی قرآن مقدس او بخاري محدث چا سره گئی دا لګ راکې مالا دا څه خدمت کوي دی دین چې دا کتاب چا نه بس سړی خبره چې عزت مزت نشته رهو دا باس دا کم چې نګو دا بار مخوروي ځان سره وساته چې هیڅوک دې نه خبر نه چې کله مونږ جوابونه شروع کو ناغم بار مخوروي کې سنسرشپ قائم کې هغه سوزونه چې دا غې نه خلک غلط استدلال کی نه ونه خوروي البته جواب خور کې اندازه د الله د درد نه ویم دا غې وجه دارا چې نن سبا فتنه دور ده ما نیلوی رحمه الله نه دا ټول سوزونه د کړی ما ته یاد هم نه فاغمات ویلیو چې ان چیزوں کا آگے پہنچانا حرام ہے عوام ته د رسول حرام دی کم شبهه چې داسې دا چې واقعي علمي شبهه ده نو که هغه مونږ عوامو ته ورسو نو خیر دی خو دا کم باس چې زه نن کوم دا مه رسوئ دا ځان پورې وساتئ او دې باندې علم حاصل کړئ زده کړئ داسې بعضې روایتونه وي چې په هغې د حفاظو تحفظات شته دی او به کوو انشاءالله نو دا به زه ودروم انشاءالله دا کوم ځای کې د اجماع خبره دی کوي که نه چې وما عدا ذالک فالاجماع حاصل علی تسلیم صحته د دې نه علاوه دا کوم باندې چې د حفاظو تحفظات دي د دې نه علاوه د دې نورو په صحت باندې اجماع عدد امت او بیا دې باندې تدریب الراوی کې دا لیکلی دي حافظ سیوطی رحمه الله چې د امت اجماع چې کوم دا څه ده دا معصوم ده امت اجماعی طور د خطا نه معصوم ده تدریب الراوی کې د عبارت لاندې لیکلي تاسو تدریب الراوی بیا وګورئ یعنی د اجماع د امت دته عصمت حاصل ده یو اجماع صحابه ده کنه یو اجماع امت ته نه اجماع امت ته عصمت حاصل دی دا مطلب څه شو نن چې کم خلک په احادیث دغه اعتراضات کی دا کم چې د دې اصولونه 15 شپږونه جدا دي نو دا د اجماع امت اختلاف د دې خبرې مطلب دا دی تو پوښي چې ابن حجر په نظر کې د صحیحانو سره مقام دی او زمونږ د ټول علما په نيز دا کم چې مخالفت کی دی با تقریر چې گئی په ختم بخاری کې دا صح الکتب بعد کتاب الله الباری الصحیح البخاری وټول وای یعنی اعتراض پم گئی او اعتراض هم د انکار په بنیاد باندې ته چا حافظ تنقید نه وای مونږ چې کوم وایو هغه د حفاظ او تنقیدات دي حافظ حدیث هغه سړی چې هغه د حدیث په ظاهر په باطن پوي هغه چاته نه وي چې هغه د حدیث یادي دا مفهوم نه دی حافظ حدیث هغه دی چې هغه ته د حدیث ظاهر باطن داغه علت داغه سند داغه کمزوری داغه تعارض داغه غریب د دې واقفیتی ناغه ته حافظ حدیث وي خلک وی عبد الله درخاسی سے حافظ حدیث ته سمرا سلوی غره حدیث ورته یادو محدثین ودا حافظ نه وي اصطلاحات خلقو بدل کړي حافظ حدیث خو نه وي نو بار کیف دی وی چې ماخ جو شیخان فی صحیحهما مما لم یبلغ التواتر کما حدیث چې تواتر تعریف ته نه رسیدلی نو دا هم محتف بالقرائن دی ولې دا شیخین نقل کړي دي د شیخ او د سید لفظ دی
دا وړو کې نه دی. هر چا د شیخ مه وایه که نه، مهرباني وکړه. شیخ هغه چاته وي من شاخه فی فنه، یو سړی چې په خپل فن کې د ځوانۍ نه تر بوډاوالي پورې هغه وخت تېر کړي، هغه ته شیخ وایي. اوس مصیبت دا دی مشکات په پړی هغه هم شیخ الحدیث دی. یو ځای کې یو رمضاني دورو کې چې راشي هم شیخ القرآن شیخ. نومونه مه شرموئ، دا څه کوئ؟ موږ نه څوک تپوس وکړي، زموږ ما بار بار ویلي زما استاد محترم دی شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه، لیکن ما هغه ته شیخ القرآن نه ویلي. څه دا نه چې زموږ پې سود نه و، خو موږ ویل دوه شیخ دي بس، یو دی پینډی دی یو د پنجپیر دی، شیخین بس. اوسه پورې زما خولې له شیخ لفظ نه راځي. شیخ به رایي لیکن شیخ القرآن یا شیخ الحدیث نه راځي. دا نوم ډېر لوی نوم دی. زما دا مطلب دی چې شیخ سید عبدالسلام شیخ القرآن نو دی شیخ القرآن، خو د نوم اهمیت دومره چې خلکو به شیخ القرآن چا لوی سړي ته ویښ الله به چل ورته. اوس په بازار ځای کې شیخ القرآن دی بس، دا لرې کې دا نومونه دا نه، دا سړي لکۍ زږوي که نه، لکۍ ځان له مه زږوئ. د خپل نفس اصلاح ضروري ده. ګوره د امام احمد او د امام مالک غوندې کار اختیار کړئ چې د هغې شاګردان به هغې سره پاسېدل، 2 زره او 3 زره شاګردان ورپسې به روانو. هغوی به ویل جناب یا زموږ نه مخکې ځه یا رستو ځه. امام احمد خو پابند کړی و، ترکې مې زه خپل کور ته نه یم تللی، هېڅوک به نه بس. هغوی ته به ویل دا ستا دپاره ذلت دی او زمونږ د نفس دپاره دا لوی مصیبت ده. استاد وځي ورپسې 2 زره کسان یې دا خو بس خو ښي خلک خپل قوت ښي خلکو ته. چا ته ښي قوت؟ یعنی کبر او لویه او فخر موږ دې ته ورسولو چې لوی لوی عالمان دي آج اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے. کرتے رہو، کوا قیامت راتلونکې ده. لږ د خپل باطن اصلاح کوئ. دا بوت دړه نه وباسئ، فخر او د غرور دا بوت دا نه وباسئ. ما ته یو سړي لیکلي و، زما تقریر به اورېدلو، نو ما ته یو میسیج لیکل چې زه په تا فخر کوم. ما ورته دا فخر دی فلسفې نه روزه، د عجز فلسفې نه راشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انا سید ولد آدم یوم القیامه، ورپسې ولا فخر. د دې فلسفو نه روزه عجز لراشه نه الله و تاسو اسمان باندې پړقېږي، او چې تاسو عجز ل نه راځئ نو فخر دی وکړه تباه شو. خبره ختم. یو شی چې حد تواتر ته ورسیږي نو هغه خو خبره جدا ده، خو چې حد تواتر ته نه رسېدلی او شیخینو په خپل صحیحینو کې نقل کړي دي او محتف بالقرائن دي، نو موږ به هغې باندې عمل کوو. عقیده کې مغه پګاریږي. محتف بالقرائن مطلب دا چې عقیده هم پای جوړولی شو. ولې یو دارې چې منهاج جلالتهما فی هذا الشان، د امام بخاری او د امام مسلم جلالت شان دا څومره لوی علماو. څوک دومره روزګار دی چې هغه لکونه احادیث زود کی او بیا په لیلة مقمره کې د شپې لګیایي او پای کې احادیث انتخاب کوي هغه، او چې کوم حدیث لیکي نه ته 2 رکعات نفل هم کوي او هغې ته لامبي هم. دومره اهتمام مونږ کولی شو؟ گپ خو نه دی. امام بخاری کتاب ته دومره لویه درجه رسي، دومره لویه مرتبه ملاوي، هسې ملاوي. دا تو اړ حساب کړه بالفرض 4 زره حدیث ہے بالفرض، نو 4 زره هر یو حدیث ته هغه لامبي هم او هر حدیث هغه 2 رکعات منظم کوي. نو 8000 رکعتونو خو یوازې دا شو. زموږ دا اوسم کاري بس کور کې تیاری وکړه، کتاب ترخي ونی سره دا کتاب شروع کړه. خبره ختم. د امام احمد او د امام مالک شان باندې هم لوستي کړه چې کله به حدیث ویل نو دومره ځله تکلیف ورته ملو شو چې قمیص یې پورته کړه، شپږته ځایه لړم ټک ورکړه. هغه کې ولې نه کو لجلالت حدیث النبی صلی الله علیه وسلم. چا ته چې مرتبه ملاویږي داسې نه ملاویږي، دا په چغو نه ملاویږي.
تو دې لپاره بنیادی چیز تقوا را پیدا کړه ځان کې. تقوا نه بغیر کار نه کېږي. امام مالک چې برادو بالکل لباس به تازه او نوی به تازه به اعلان بلی خوشبو به هم لګولې وه حدیث به هغې بیانول. نو دې دواړو شان پکې اوچت دی. په جمع او تدوین حدیث کې د امام بخاری مرتبه لوی ده که د امام ابو حنیفه مرتبه لوی ده؟ امام بخاری مرتبه لوی ده. امام ابو حنیفه فقاهت کې پورته ده. جمع او تدوین کې امام شافعی پورته ده او که امام مالک پورته ده که امام احمد پورته ده که امام بخاری پورته ده. امام بخاری رحمه الله دا شخصیت پرستی نه ده، هغې څه کار کړی دی، څه قربانۍ کړي دي. روایات چې جمع کوي هغه مسجد نبوي کې جمع کوي، هغه هم شپه کې جمع کوي. التاریخ الکبیر چې کوم دی هغه هلته کې جمع کړی دی. بیا د هغې یو متوسط لیکلی دی، یو ورکوټ لیکلی التاریخ الاوسط التاریخ الصغیر. التاریخ الکبیر کې بې شمېره روایات راغلي دي مرفوع. په دې سفر کې چې زه تلم هغې باندې چا کار کړی دی مرفوع احادیثو باندې 3 جلد کې هما راوړو ځان سره. تاریخ کبیر کې چې کوم وارد احادیث دي مرفوع، یعنی نور خو پهې کې ډېر زیات دي، خو مرفوعات پهې کې شته. پهې باندې 3 جلد کتاب چاپ شوی ده. عرب داسې کارونه کوي. تاسو دې کې ونښلی چې مړی اوري یا نه اوري او حیات النبي څنګه دی او څنګه نه دی. دې ملا پسې مونځ کوي او که نه کوي لګیا یې بس څه فضولیاتو کې وخت تېروي. بل دا سوچو کې چې تاسو نوي نسل ته څه شی پرېږدئ. کم نوی نسل چې راځي هغه څه زده کوي. دین دغه دی بس. فرعي مسائل یا دا قسم مسائل کم چې د عجمیت د وجې پیدا شوي دا پرې دا مسائل خپل موقف بیان که څوک د پوزو کې زده په مخه خپل کار پکې نو یو جلالت شان د داغیخ. دویم وتقدمهما فی تمییز صحیح علی غیرهما، دی تمییز کی جداوالی کی د صحیح او د غیر صحیح. یعنی کمال دغه دی جلالت شان هم دی خو تمییز هم دی، جداوالی کوي. قواعد کلیات یې جوړ کړي، د هغې پابندي هم کوي، کوشش هم دا کوي چې د هغې پابندي وکړي. اوس چې کله مونږ صحیحین وایي د صحیح جمع صحاح راځي که نه، نو دې صحاح ته بیا تغلیبا صحاح وایي. دې سره دا سته قید لګول د عجمې وجه ده. دا لرې کې صحاح وایه شپږ واړه صحیح صحاح نه دی. دې څوک صحاح سته نه وایي. دا د پاکستان هندوستان کې ورته وایي، عرب ملکونه ته صحاح وایي. بیا صحاح کې صحیح ابن حبان شته، صحیح ابن سکن شته، صحیح ابن خزیمه شته. ډیرو خلکو دا کوشش کړی چې صحیح احادیث ته جمع کړي، خو د هغې هغه کوشش دومره کامیاب نه دی. بلکې ابن خزیمه پورې وسړی کله کله لږ زیر لب مسکراهټ هم راشي. د کتاب نوم یې صحیح ابن حبان چې کله حدیث کې لیکي نو هر یو حدیث کې ویل کېږي چې ان صح ان صح ان صح. بیا لږه صحیح سره وایي خو دا چې خپل یو سوچي که نه، یعنی کوشش کوي خدای باوجود هر حدیث سره تقریبا که هر سره نو هر دویم حدیث سره لیکلي چې ان صح ان صح. ملله کې غریب په خپله هم چې د حدیث ته صحیح ووایم که ونه وایم. د نه الباني په کار کوي نو بعضې ته وله صحیح ویلي، بعضې وله خوا کړي دي چې دا خو د صحت نه چې د وضع اثار په دې باندې ښکاري دي ته وایي دا صحیح دی ان صح. بار کیف کله کله سړی یو قاعده کلیه جوړه کړي خپله، لیکن هغه پورا فالو نه کړی شي. انساني کمزوری دی، انساني کمزوری ده، دا هر چا کې موجود دی. نو د دې صحیح او غیر صحیح کې د تمیز بیا وی وتلقی العلماء لکتابهما بالقبول. تلقی بالقبول د علماء د دې دواړو د کتاب لپاره هر زمانه کې صحیح بخاری او صحیح مسلم ته تلقی بالقبول حاصل الله. خو پاک و هند کې نه، دلته نشته تلقی بالقبول. دلته کو حدیث بیان کی چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. زموږ خلک بس وایي دا چې د قرآن خلاف ده. دغه قرآن فرمایي لا تسمعوا لهذا القرآن، دا استاد ایجاد ده. عرب کې اوسه داسې نه وایي. دا تلقی بالقبول تا خو دغه په هر حدیث دراز کې
مونږ چې دا ته کوم اعتراض کوي هغه د حفاظو اعتراض دی. دا خو د اعتزال اعتراضات دي، دا کوم چې په صحیح نه وانه دلته کوي خلک، یعنی تعقل پسندانه اعتراضات دي، معتزله اعتراضات. په دې اعتراض کې حکم چې محدثین کې جدا دي. محدثین چې پای کوم اعتراض کې هغه علت په بنیاد باندې کې، هغه علت دومره خفي وي چې پای باندې امام بخاري غوندې سړی هم دوکه شوی. په دې خبره ځان پوه کړه، دا نه چې کنه مخکنو په اعتراض کړی نو که پرویز صاحب په اعتراض کوي یا جاوید صاحب په اعتراض کوي نو خیر ده. دا بیچاره ته نه خبر دی، دی خو د حدیث علت نه پېژني. حفاظ حدیث نقد جدا دی، د موجوده خلکو نقد د حدیث جدا دی. دی خو عقلي چې کوم شی د په عقل کې نه راځي دی هغه اعتراض کوي. مطلب سو کمی وګوره ټرینډ می د سره خو مستی وسر ہوگی، بس پرزول وسر ہوگی. دې جواب مخه دا کم عقل خلک علمی چې کم ځای کې اعتراض راځي هغه علمی اعتراض رفقه. دا د ابن حجر قول دا یوازې د قول نه دی، دا ډېرو خلکو قول دی. تلقى العلماء لكتابهما بالقبول وهذا التلقي وحده اقوى في افاده العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواصل. دا مونږ چې کوم د قرائنو خبره وکړه یا دا مویل چې را تواتر ته نه رسېدلې هغه پرېږده، دا یوازې تلقي بالقبول چې کوم دی دا پوره حجت ترې دی خبرې چې د صحیحین او مرتبه په دې کتابونو کې ټول نه اوفق ده، د ټول نه پورته ده. دا ابن حجر عبارات دي. ابن حجر ته خلک څه وایي؟ حافظ الدنیا، حافظ الدنیا. مزی تم وی حافظ الدنیا. ودانن چې کوم اعتراض کوي کوم خلک بکر والے او صاحب دغه اعتراضونه کوي، یو د بل ځای یو د بل ځای ته کوم ځای ته شي حافظ دی. تا د حدیث علل کتلی دي کته پوسو کې تا علل د دار قطنی کتل نه اس باندې کتل بداغه خیال شریف کې اعتراض راځي اب برمار به شروع کړي. اج څوک ورته خبره ورسې نه بیا وی دا زمونږ مناظرانه خبرې دي، یعنی وایو هغه خبره کوم چې ډاکټر صاحب کوي تاسو خدا زمونږ مناظرانه خبرې دي. تاسو وایي تاسو دا نه درست طریقه ده. مناظره کې داسې خبرې ولګي چې هغه د انکار حدیث ته رسي. څه ضرورت دی خبرو ته؟ عمر عائشه کې سری دارنګې د سحر د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تشاء توحید و سنت چې کوم ډېر لوی سړی او سید محمد حسین نیلوی رحمت الله تعالی علیه هغه په دې رساله نه لیکلې، تاغه نه ده کتلې. تشاء توحید موقف پای کې نه ښکار شوی. بیا څنګه دا خلک دی چې دا انکار کوي د حدیث نه چې دا د قرآن خلاف دی؟ دا یو سلام ته وایي دا ځان له مصیبت جوړ کړي پلیټ فارم دا استعمالي او خوري بل څه دا غلط طریقہ نه درست طریقہ الا ان هذا ها یو څه شی شو یو پدې کې جلالت تداغي دویم تقدم دریم تلقی د علماء الا ان هذا ګوره هر زمانه کې خلقو د صحیح بخاری او د صحیح مسلم شروع لګري حفاظو داغه هر روایت کتل لري او چې کم ځای کې داغي تحفظ داغه لیکل لري په دې بخله خپه شي زمونږ نه خو زه به ان شاء الله خیمه چې په کم روایت باندې کم حافظ تحفظ ده تحفظ ته جوړته اعتراض وي داغه لپاره خلاص تحفظات دي هغه تحفظ تر کومه حد پورې صحیح ده او کم داسري چې هغه متقدمین او علماء تسلیم کړي ابن حجر تسلیم کړي امام نووي تسلیم کړي ته دینه تاسو بالکل بے خبر سادلی خدا جرم بزوګم ان شاء الله چې تاسو هغه چې دی باندې دا تحفظ دی دا تسلیم کړي خلکو خو بیا به هم مونږ وایو چې دا صحیح نه دي ولې قلیل چې ګمی قلیل داغه سشمیر نه په یو کتاب کې زرګونه روایتونه دي پای کې لس روایتونه اشل روایتونه منتقدون لیشي منتقدون فیشي نو څه مطلب ټول بغور ده دا نادارانو طریقه په کوم چې اعتراض ده مونږ به هغه جواب وګورو
کا جواب درست دی ٹھیک دا کہ جواب درست نہیں نہ منگ بہوائی چاہو دے حدیث مانے دا کم تحفظ چلے تا صحیح دے تا سر مکاتی افتا دا نہ بھئی پیگے او خط تے اگا دے میرٹی کتاب مالا چارا لے گلو تبصرے دا بارا اسلام آباد میں پاگے مایا تبصرے لی گلو تبصرے داوا چا دے میرٹی کے میں اعتراضات کری دا ٹول سوقیانہ دی بازاری اعتراضات علمی اعتراض جدا چیز ہے اور سوقیانہ اعتراض جدا چیز ہے سوقیانہ اعتراض آگئی ہے کم چے مشروم والی کتاب سویلی دی دے بیزے اور زمری او بوس کو لگا کسی ہم اور دے لو چو بیس کے لے گا نا لڑنا بیزے رونی ولخ چے تاز خرم پولے میں خورے تما تو او بخڑا ہے ناردے چے ماما او بخستا لگاڑے ماتا رازی آئی حق گستاخی ہے دے تو سوقیانہ اعتراضات ہوئے سوقیانہ اعتراضات جدا چیز دے اور پہ کے ماں لکھ لی چے دادے علماء تا پیش لیشی چے علماء دے پورا پوسٹ مارٹم ہوگی نو کہ دے کہ سو شیخ قابل قبول لے دے قبول کلیش ذکر چے دے انسان کوشش اگر دا خالق دے کتاب پشانتے نہیں دے دا ہم خلق نہیں تیار یہ نہیں ہو کہ یہ نبری تھی کتا دعوے چے بھائی دا قرآن نہ دے انسان کوشش تے تو بیار ام نپری دی اور کتا دعوے چے بھائی پدے کے سباز روایتوں میں تحفظات تے نوم دے نپری دی خو کدا ہوئے چے بھائی دا کتاب بالکل صحیح سلامت تے دا قرآن مطابق دے تو بیام چے پکے روایت راشی چے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب نتا تبسوئی دا قرآن خلاف تھا دا دیمل کے خطبہ سوا نرخ چلی گی دا ٹول غلط طریقی دی دا کم چے انکار کی دیتم چے ضرورت پیخ شی ندیب ہم سے ہوئی دی بلا صحیح بخاری حدیث تا دراو مخگی حدیث کے دا لکلی دی اور دا ٹول صحیح بخاری سرا دیر لویز جاتے رہے ظلم دے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انسانوں امام مسلم انسانوں لیکن عقید صحیح احادیث جمع کولو پورا کوشش کر رہے حضرت آویل شم 99.99% کامیاب شوئے دا 0.01 دک کامرہ مقدار کے شاید دین ہم کم پناکام شوی انسانان دی لیکن کتابوں نے بالکل آگے اعتراضات نہ راکم جزم خلق ہوئی تاکہ تعقل پسند آنا دی دا اعتزال دی دا دین ہم جواب نہ کو کم جائے ضرورت پھر شیلتا وہ منگو کو بیام مالا پہ اسی افسوس رضی غدا چے میرٹی کے ہم کتاب ہولی کو نہ پائے بانے ہو زبیر علی زئی صاحب کتاب ہولی کو اللہ دے وہ بخی اور اللہ دے اجر ورکی تا سوکڑا تاکم چے دے علاقوں والے حدیث تی یا شاہ توحید وادی یا علماء دیوبندی تی سوکڑا عبدالقیم حقانی صاحب یہ ورکوٹے رسالے لکھ رہا اگر دا خبر راغت ہے شاہ توحید سر لے رہا بقول رہا دا ٹول جماعت دا سے ادنا سے بس دا جواب لکل بگارو جواب لکل بگارو ماں شورو کرے و دیوانے صفحے میں لکلے ہوئے بیا جدا کتابوں رات لے شروع نمایرہ کتاب جوابوں وہ صحیح ہوئے اور مایوس شم دا غیرہ مایوس پدیش ہم چاہے علمی جواب پکار دے علمی جواب صرف زبیر علی زئی صاحب کرے بل جانا دے کرے زبیر علی زئی صاحب آل حدیث ہوں اب کہ خلق ودا پتہ لگی جی اسے دا بتا رہا تھا بیا بس خلق ودا بھی آل حدیث تھا نا زبیر علی زئی صاحب دلتا ڈھیر زل رہا گلے مانے کتابوں نہ موڑے آخری دل جماع سر ملاقات کے دو راغل وغد حافظ سخاوی کتاب دے خپل استاذ محترم مائی لکل دے یواقیت والدرر ترجمہ دے شیخ ابن حجر درے جلدہ دے عبارت ایلوستے ہو معرفت علوم الحدیث کے نراغ ماتے دے فوٹو سٹیٹ مال رکھ نماتے فوٹو سٹیٹ ماں زرگون روپے خرابے دا وہ پیخور کڑیر شیر بیا اور تماز ہے مخو مدیر نے میں تپو سکا ناغے وشتا دے دے لڑ پیخور کے کتاب ہوا سے سر زمان آگا دوستی جوڑا شما بیا چه براته نو د خپلو کتابونو سیټ به راوړم ماله تعصب نه کوي خلک چا سره انساني همدردي ځان لسیز دی په بعضې نکتو باندې اتفاق ځان لسیز دی باعث ځنو کې اختلاف راشي د هغې مطلب دشمني نه
علمی اختلاف راځي. د امام شافعي په شان ته شی امام شافعي مناظره کړې وه سهار چې دواړه میلو شو نو هغه ته ویل خوښه یې نه ده چې د اختلاف باوجود د موږ دواړه وروڼه یو. هغه ویل ما د شافعي نه څوک هوښیار نه ولیده. دلته کې خو عجیبه خبره ده د یو جماعت پلار او زوی وایي بس یو بل سره نه لګي سلا انجام جوړ کړی مړه. علمي اختلاف خوند کوي. موقف خلق د یو بل ووري وګوري هغه او که د کشر موقف صحیح نه خپلږي که د مشر موقف صحیح نه واخلي. اختلاف نه موږ خلکو سره جوړ کړی. زما ګناه صرف دغه ده چې زه اختلاف په اختلاف حدودو کې ساتم خپل رائے نه پرېږدم. که مرای چې دلیل سره ماته مبرهن ده واضح ده بالکل نه پرېږدم. لیکن انسانی سلوک هر چا سره کوم د الله په فضل هغې نه خلکو څه جوړ کړي دا جی مذبذب دی دا بد مذهبه دی انشاءالله قیامت کې به پته لګېږي. زما اړه دی کې ډېر فراخه دی یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. پته به ولګېږي چې خلکو به بېایمانۍ 100 ګټل او ما په دې خپل رویه باندې څه ګټلي دي. انشاءالله قیامت پر ورځ پته لګي. دا سیز مه کوئ صحیحیان له خپل مقام ورکړئ. زه بیا هم په مینت باندې ویم صحیحیان له خپل مقام ورکړئ. تلقی بالقبول قائل یا واقعي ورکړئ. خپل مسلک اور ته پرېږدئ. خیر زموږ خلک دې ته نه تیار مسلک پرېښودو ته نه تیار. ها تلقی بالقبول حاصل لږي هغې ته. تلقی بالقبول څه ته وایي؟ قبول لیکه عمل به نه کوي. خبر هم دا کده که تلقی بالقبول مطلب دا رہے چې دیتا عملی قبولیت حاصل دے. مصیبت دغه جوړ شوی چې د اختلاف کی اختلاف بیا راشي چې د قرآن سره مخالف دی. هلکه لږ د الله نه ویریږه دا څه وایي. بعضې خبرې موږ ظاهري مجالسو کې نه کوو په دې وجه نه کوو چې دا د عوامو د سمج نه وي. خو د اهل علم چې ځان شرمۍ سره ډېر خفګان ورځي دا نخبة الفکر د ما سوا ځای نه تا ته څه نه دي. دا تلقی بالقبول دی ته حاصل چې کله تلقی بالقبول حاصل شو دی ته د مرتبه د نورو ټولو څیزونو نه پورته شوه. د مسند ابي حنیفه نه هم پورته ده. د امام احمد د مسند نه هم پورته ده. د ابن ابي شیبه د مسند نه هم پورته ده. د مسند الشافعي نه هم پورته ده. دا عملی ثابت ثابتولی نه شي نو کم سے کم لږ یې بغض مه ساته. سنت تسپک مغور الا ان هذا يختص بما لم ينتقده احد من الحفاظ. دا تلقی بالقبول بکمت حاصلی آگے تا دا مختص داغے پورے چې تنقید نہیں کرے یو تن دہا حفاظ حدیث مما فی الکتابین داغے حدیثو کم چې پدید واړو کتابونو کی. څه مطلب دا کم 100 120 زیات نه زیات 200 روایات چې کم دی دا منتقدن فیه دی یا منتقدن علیه. دغه کې تلقی بالقبول نشته. حفاظ حدیث هغې سره اختلاف دی د دلیل په بنیاد. باقی نور کتاب ته تلقی بالقبول حاصل ده. وبما لم يقع التجاذب بین مدلولیه مما وقع فی الکتابین. تجاذب تخالف ته وي او په هغه روایتونه چې په یې کې تخالف نشته دی. یو حدیث په یو مدلول باندې په یو خبره باندې دلالت کوي خو یو حدیث په یو مدلول دلالت کوي بل حدیث داغه بالکل په اپوزیټ باندې دلالت کوي. ما چې کوم تا وختي کم دو مثال نه درکړي دا هغه مثال دی. لکه یو حدیث دا چې دن رانه وت 2 رکعات وکړل بلکې راځي چې مونږ نه کړي. مدلول کې اختلاف راغی کرانه غي تجاذب راغی کرانه غي تناقض راغی کرانه غي. او دغه 2 روایتونه دا چونکه د نقد نه بهر ندی لہذا دته به تلقی بالقبول نہیں حاصل کہ اوسړې په دې خبرو کی تباغت منکر حدیث نه وي. دا انکار حدیث نه دی. هغه صرف دا ویل غواړي چې بای دا دواړه روایتونه د وی مرتبه دي لیکن دواړه د یو بل متضاد سيزونه خي. د تطبیق څه صورت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه ته یو ځل داخل شوی که بالفرض رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار داخل شوی نه بیا مونږه
په مختلفو مواقعو باندې دا حمل کړی وی نو بیا به خبره سمه وي. د ناسخ او د منسوخ مسله پکې هم نشته دی ځکه داخلېدل یو ځل شوي دي. علمي خبره دې ته وایي، دې ته نه وایي چې د عقل خلاف ده. یعنی واقع یو ځل شوي ده لیکن احادیثو کې تخالف دی، په دې کې تجاذب دی، مدلول د دواړو جدا جدا دی. په دې وجه د حفاظو په دغه روایتونو چې کوم تحفظات دي هغه تحفظات صحیح دي، په هغې بنیاد باندې دغه روایتونه د دې کلیې نه بار ووتل، هغې ته مونږه تلقي بالقبول په هغې نه وایو. حیث لا ترجیحه ځکه چې ترجیح پکې ته نشي ورکولی یو لا لاستحالة ان يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غیر ترجیح لاحدهما على الاخر. ځکه چې محال دا خبره چې دوه متناقض پای کې دی یو ته مونږه صادق وایو دواړو ته د دواړو تصدیق دی وکړو، دا ممکن نه ده. ترجیح هم یو اصل نشي ورکولی په بل باندې، او چې کله نشي ورکولی نو په داسې حال کې مونږ څه وایو دغه روایتونه چې متناقض دي وجوه ترجیح پای کې نشي چلے دی، ناسخ و منسوخ پای کې نه چلیږي، توافق پای کې نه چلیږي، تو دغه روایتونه چې کوم دي دې ته به تلقي بالقبول د قیدې نه به دا بهر وځي. دا به څو روایتونه شي زیات نه زیات 200، خو چې کله موږ د بحث اخر ته ځو نو انشاءالله دا به 10-12 پاتې کېږي. اوس موږ 200 وایو که نه، خو دا به دومره نه وي بیا ځکه چې په یوه بحث کېږي. او بعض کې تا ته ما قاعده وښودله چې دا انسانان دي، یو داسې روایت وي چې د هغې استنادي حیثیت به د امام بخاري او د امام مسلم د روایت نه بڑھ کړي. دې وجه باندې هغه حدیث به موږ د دې کلیې نه وباسو، د دې کلیې نه به حدیث وځي نو مقدار به د دې راکمیږي. تو دا مونږ چې څه وویل وما عدا ذالک فالاجماع حاصل علی تسلیم صحته، دا عبارت دی کوم چې ابن حجر ویلی دی ته صحیحین و مبارک خلک دا اخري دا اخري. وما عدا ذالک د دې نه علاوه دا کوم چې مونږ وویل دا کوم روایتونه چې د حفاظو منتقد علیه دي، د دې نه علاوه چې څومره احادیث دي چا حافظ حدیث دا اوسنی حفاظ حدیث دي، پرویز تمنا عمادی نیاز فتح پوری بکر والا لاہور کے صاحب دے جاوید احمد غامدی صاحب اصلاحی صاحب فلان 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 دا حفاظ حدیث دی، دا حفاظ حدیث نه دی. ممکن حدیث ورته مو آیا ممکن حدیث کافر دی، دا حفاظ حدیث نه دی، د دې خبرې حیثیت نشته، دا صرف تعقل پسندی. منکر حدیث مسلمان نه ہدایت څه دی، منکر حدیث کافری ته دا اصطلاحي لفظ دی. ته دې مطلب څه شی دی؟ یو سړی د حدیث حجیت نه تسلیمه. کله چې ته وایې چې الناس باللباس حدیث نه دی، نو تا حدیث نه انکار وکړو، حدیث نه دی، بس حدیث نه دی. انکار حدیث ځان لسیز دی. انکار حدیث دی ته وایي چې تا ته سړی وایي چې وایي صحیحینو کې حدیث دی چې انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ته نه منم دا ولې نه منې څه چل دی؟ یو عقلي اعتراض په دې باندې وکړي چې جی دا یو سړی کله بینک ولوټي که نه بینک ولوټي د دې لپاره چې زه پې حج له لاړ شم، نو اراده خو صحیح ده که نه، او ته وایي چې انما الاعمال بالنیات، دا عقلي اعتراض دی که نه، په دې لږ مخکې هم لاړ شم. یو سړی ستا ګاونډي کور والا ته پسې راشي او تا ته وایي چې زما خاوند زما حق نه ادا کوي د زوجیت، او ته ورسې وایي چې میں تیار ہوں، سیټسفیکشن به راشي انما الاعمال بالنیات. دا اعتراض صحیح دی؟ د دې اعتراضات ټول دغه شان دي، اعتراض بے بنیاد ہے. بولے الاعمال نہ مراد پیغمبر دنیا خبر نہ گئی، الاعمال الدینیہ، الاعمال الجائزہ، هغه اعمال چې هغه جایز دي او دین کې هغه ثابت دي نو په هغې اجر هغې ملاویږي چې انسان هغه په اخلاص وکړي. اعتراض خلک په قرآن هم کوي،
نو د قرآن د یو آیت نه انکار کوه بیا چې نه چې دا آیت د قرآن نه دی، دا هم د قرآن نه دی، دا هم د قرآن نه دی. ما پرون بر دلته درس کې د تفهیم اسلام نوم اخیستی و. ګوره دومره مت رخېږي چې خلک هم توږي او دومره مه خوږېږي چې خلک هم ژوندی تېر کړي. د تنقید چې زمونږ کومه طریقه ده دا غلطه ده. یو جماعت ته جماعت المسلمین ورته وایي، هغې بې شمېره څیزونه غلط دي بلکې اکثر و بیشتر غلط دي بګي، لیکن دوه کار هغې قوم کړي دي ته به د هغې نه اډو خبر نه. یو دا چې تاریخ کې کومې ګمراهۍ دي هغه هغه لیکلي دي صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کې اکتو سره تعلق لري. تاسو به ډېر فراخ دماغ یې خو د الله په فضل زما را فراخ دماغ و تاسو نه یې دا مونږ ګورو دا کتابونه هغه تاریخ غلطۍ ښیي چې حدیث کې څه دي او تاریخ کې څه لیکلي د صحیحین او حدیث کې څه دي او فلان کې څه لیکلي دي. هغه کتاب پیدا کړه ځان له صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین تفسیر ماجدی کې چا کتلی په خوانه غټ هغه هم رجل دی. ایو د منکرین حدیث چې کوم اعتراضات کړي دي دا غي جواب هغه لیکلي تفهیم اسلام په نوم باندې. د مقدمات ابن الصلاح د برابر دومره غټ کتاب دی شتنه ما سره تفهیم اسلام دا پیدا کړه ځان له دا وګوره. تاسو دومره تراخه شئ چې بیا د یو سړي سم شی هم درته نه ښکاري او کله دومره خواږه شئ چې د خپل استادانو غلطۍ هم تاسو ته نیکۍ ښکاري. دې نه راوځئ دې جنجړ نه. یو سړی دی خراب سړی دی ستا هغه سره اختلاف دی لیکن یو شی صحیح دی هغه واخله. تفهیم اسلام کې کمال دی چې کوم اعتراض دی په حدیث کې هغه ورته په قرآن کې وښیي چې په حدیث ته اعتراض کوي ته خو د قرآن منونکی راه قرآن نه انکار وکړه. ما جمعې پر ورځ د هغې دوه مثاله پیش کړو هلته ملګرو ته صحیح بخاري کې دا دوه کتابونه پیدا کړي دا د کار کتابونه دي. وما عدا ذالک فالاجماع حاصل علی تسلیم صحته دا منتقد علیه چې کوم روایات دي د دینا علاوه نور حدیث په دې باب کې جو سمری په صحیحینو کې نو د هغې په د صحت په تسلیم باندې سره اجماع ده. اس کو جاوید صاحب اختلاف کی نو خبر گئی من شذ شذ فی النار من شذ شذ فی النار. اصلاحی صاحب اختلاف کی نو صحیح گئی غلط گئی خودی ته منکر حدیث هم موایا بعضې صورت تجربې سره تعلق لري. دا زمونږ له حدیث نه لګیا دي هغه په سنت کې او په حدیث کې لږ فرق کوي ښه نه کوي هغې کې ځان له علمي اسقام دي سنت څه شی دی حدیث څه شی دی هغې کې د هغه چې کوم مقصد دی هغه دا دی چې سنت هغه وي چې هغه د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه را روان دی لکه خط نه را دا سنت بدلته خو لګیا شي نه بیا ګیرې د سنت نه وایي ګیرې ته څه وایي ګیرې باره کې وایي چې اسلام کې د ګیرې څه کنسپټ نشته دا یو عادت دی نو دا خو هم سنت نو ثابت دی دا اعتراضات مونږ کړي هغې باندې سره جواب نشته دی خبرو یعنی د ګیرې وجود د ابراهیم علیه السلام زمانې را روان دی که نه را روان عربو کې نو کم سنت تعریف چې ته کوې هغه په ګیره صادقېږي که نه ولې عادت وی دا نو ختنه عادت ته نو ختنې ته سنت وی او ګیرې ته بیا سنت نه وی. اصل لاره چې دی بیچارهګانو دین د خپلو اصلي مراکزو نه دی ویلی. جاوید احمد غامدي چې کوم دی هغه د مولانا مودودي صاحب شاګرد دا یاد ساده هغه د اصلاحي صاحب شاګرد نه دی پاتې شوی. د اصلاحي صاحب شاګردانو فهرست کې دی نشته دا دا نوم د هغه استعمالوي نوم د هغه استعمالوي مودودي صاحب سره اختلاف راغلی د هغه د جهاد په نظریه باندې سبای سیاسي سوزونه باندې د هغه نه اول ډاکټر اسرار سره او بیا هغې نه وروستو جدا شو اوس بلکل ځان لري علمی شخصیت نه لري. البته یو لفظ استعمالوم قینچي جیبې والا بدکه مسله ده پکې جبه قینچي ده بس نور څه نشته. اصلاحي صاحب چې کوم خبرې کوي زمونږ اهل حدیث ملګري دا لیکي هغه پسې منکر حدیث ورته وایي دي غالبا اصلاحي صاحب نه یې لیدلی زما اصلاحي صاحب سره ملاقاتونه شوي دي شپې مې ورسره شوي دي
مولانا مودودي صاحب سره ما شپږلې دا بحثونه مې ورسره کړي دا څوک نه وایي چې مونږ وینو نه پرویز سره زما بحثونه شوي دي دا درس کې ناست یم کتلې مې ده مفتی احمد شفیع صاحب سره زما بدوح مسله باندې خبرې شوي مونږ چې کومه خبره کوو به بنیاد نه کوو صحیح کوو اصلاحي صاحب نه ما تپوس کړو نه هغه ما ته وویل چې منکر حدیث زه کافر ګڼم هغه انکار حدیث نه کوي مطلب یو قدم مخکې لاړ شم خو محسوسه وایم خاص کر احناف رونه دي که هم محسوسه وایم دا احناف هم کله کله د حدیث داسې تعویل وکړي که نه چې بالکل انکار درسي بشمیر ارزه خیال شم دک چل اصلاحي صاحب حدیث سره دی د حدیث تعویل و په داسې انداز کې وکړي چې د هغې نه انکار حدیث ښکاره کېږي خو د هغه اعتزال دی کوم چې علما احناف کې کوم معتزله دي که نه دا بالکل هغه څیز دی د استاذ فراحي چې کوم دی د فراح دی هغه افغانی دی اعتزال ما وراء النهر کې موجود دا وساته دا خبرې ذهن کې دریای آمو نه آخوا چې کوم دی اعتزال پیدا شوی دی التلوی شوی دی او د هغه ځای نه احنافو کې دا راغلی ده نو زمونږ کومه فقه چې هغه بصري یا کوفي ده دا به ټیکي او کومه فقه چې د ماوراء النهر نه کې معامله یې د دې تجربې نه فایده واخلې دا څه خبره نه کوم زه وګورئ بیا خیر د قاضي ابو یوسف فقه مو ګوره د امام محمد فقه مو ګوره بیا د امام سرخسی فقه مو ګوره او دا کم چې دی علاقو کې بالکل پیدا شي مرغینان والا هدایه والا دا فقه مې سره ټیلی کې لګه دا باندې ولګي او دلته کې تعقل پسندی را تعقل پسندی اعتزال او علمانیه شیء واحد ایو چیز ده په خوا به ورته تعقل پسند وي بیا دې نوم ورکړی شو معتزله اوس ورته علمانیین وي دا کنزل نه دي یعنی هر هغه سړی چې هغه قبح او دارنګې کمال عقلي غني نه ته معتزلي وي اهل سنت څه کوي هغې هر چیز کې قباحت او حسن شرعي غني په شرعي دلالت دغه فرق دی اوس تعقل پسند خلق دی دا زه دا یې مرګرتیا نه کوم خو تا دا وایم چې مسلمان د کافر مو وایه دا یې مرګری نه یم اصلاحي صاحب سره زما ملاقاتونه شوي دي او زما هغه سره چې په کوم څیز باندې بنیادي اختلاف راغلی نو هغه هم درته ووایم اوس هغه دا دی چې زما هغه سره ملاقات شوی د لاهور یو قاضي صاحب وه موږ سره نو تپوس وکړی شه د هغه نه زهري په باره کې نه هغه ویل چې زهري یو کټر شیعه رافضي دی تر هغه الفاظو او دا الفاظ چې کوم دي دا مولانا حبیب الرحمن کاندلوی کوم چې مذهبي داستانې لیکي دا ډېر غلطب کتاب دی هغې له خواله ورنشي که ته تجربه کوې د هغه یو حواله وګوره اصل کتاب سره تا ته پته ولګي چې کتاب کې څه لیکلي دی څه پاکستان کې 75% فسادات دغه کتاب پیدا کړي او دروغجن کتاب دی دومره دروغ دی پای کې چې د هغې انتها نشته ما کتلی ډېره حده پورې ما په هغې یو دوه درې تبصرې هم لیکلي په یو وخت مه ضایع کوې په دې د هغې سړي دا کتاب کتلی ما ورته مې دا د هغې کتاب کتلی رنګ یې و څلورم جل باندې د هغه تقریض هم بیا ما ولید چې کوم چاپ شوی هغه زمانه کې د اصلاحي صاحب بیا په کې دا لیکي چې حبیب الرحمن سره زما ملاقات شو نو ما خو چې دی بوډایي خو دی خو ښه ځوان دی نو ما یې دا دلیل د دی چې ته نه حدیث پېژنې نه د حدیث خوا کې تېر شوی چې زهري کټر شیعه رافضي راوي دی ستا علم حدیث کوم ځای پاتې کېږي تا سوچ کړی دی خبرې ته چې محدث نه دا قسمه خبرې کوي لومبنی جامع حدیث سرکاري سطح باندې څوک دی امام زهري چې کله هغه کټر شیعه رافضي شو نو ستا حدیث 98% لړ ختم شو په دې زما دغه اختلاف راغی په دې خبره اره چل نه ورته ما ورته وی چې زمونږ استاد وي چې اوسه تو کوفه کی هوا تک نہیں لگی زهري خو چرته کې کوفه لیدل نه یاد سره او ته څنګه وی چې دا کټر شیعه رافضي دی دا نیلوي صاحب خبره ده چې زهري کو کوفه کی هوا تک نہیں لگی څنګه رافضي دی دا ډېر خلک لیکي دا
دجال من الدجاجل او فلان او فلان زهری ته وایي او محمد بن اسحاق ته وایي عجیب عجیب خبرې کوي. بیا چې موږ راړو واپس قاضي صاحب دې الله ښه ساتي پاره کې د ماتم دا روز ویخ مار دې لګا ستاسو د عجیب کله ده لاهور نم پکې چر د یخې وبولې دي نم پکې چر د یخ څه شی ولې بس ګرم ګرم سوزونه ټول تراخت راو وېسو کومه څه خوندې ملای کول په وګوره جو خروس کو هغه ډرور کې یو شعر هغه مونږه اس کو دغه یو امی سره صحیح بخاری وره وړ پای کې لیکلو چې حمزه رضی الله تعالی عنہ لګیدو او د سیدنا علی د وخانو قبونه پرې کړل. سیدنا علی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګیلو کړه دا خو هغه د عثمان چې مال راکړو زما ولیمه لا دا هغه وخانو او د مړ کړل قبوانه دې پرې کړل کلمه هر څه دروخ کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ته بدر دوی هغه ته زما غلام استابلارم زما غلام هغه وخت هغه شراب سکلیو تر هغه حدیث وای نو هغه ته اسم کٹر شیعہ رافضی ظہری موجود ہے لہذا یہ حدیث قابل قبول نہیں. دا د علماء حال له سب وای دي خلکو ته بس نمبر دے قاضی صاحب وړاندې مګوره ولې مې کې لیکلي دي چې دا حمزه شراب سکلیو کله چې لا د شرابو د حرمت یا د حرام والی احکام نو راغلي مارته کته د سوګدا وای چې فلان کی صحابي اول هبل چغواله وا ابو سفیان والے وګنو والے تب انکار کې چې ابو سفیان ورسته مسلمان شو عجیبه خبره یعنی زمونږ د لوی لوی خلکو دماغ د غریدا یو سړی نه چې ته یو کسیات کې یو غنیات په ډېر لوی لوی حدیثو باندې د غټو غټو خلکو داسې اوپر اوپر اعتراض نه کتاب ګوري نه بس د یو سړي خوله بندي ته حدیث په باب کې د سړي د خوله بندولو کوشش مکوه. حدیث په باب کې کوشش دا ہوگا چې آیا دا فرمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کنه ده چې دې آمنا او صدقنا کټو دنیا مخالف کیږي مخالف نشي هم په اس کار نشته. دا غي وجه دا دو ټوک خبره وره چې کوم اسلاف او مونږ ته حدیث را رسول دي هغه اسلاف او مونږ ته قران را رسول دي دغه دوه مې خبره ضرورت نشته. کته د حدیث نه انکار د ظنیت په وجه کې چې د افراد را رسول دي نو قران هم افراد را رسول څه دلیل دی خبره چې ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آیت دلیل پیش کړه غپه ملګوي حدیث سره غپ نه لګو بالخصوص د صحیحین او حدیث سره غپ نه لګو په حدیث چې کوم اعتراض راځي نو موږ به کوشش داګو چې علماء متقدمین د آراء پرانا کې هغه خلکو کپاغه سره تحفظ دی تحفظ دی وګوري تر کومه حد پورې صحیح دی او که تحفظ صحیح شه نو موږ به څنګه چې متقدمین او تسلیم کړی چاو دا نه وی چې دا حدیث غلط دی نه دیت تلقی بالقبول نه حاصل او باس وای شو حدیث بکنده مې ابن حجر دا ویل دا کم چې منتقدون علی حدیث دي دا وسه نه حاصل تلقی بالقبول نه حاصل دا حق نه حاصل چې دا غي د موضوع وي او د قران خلاف وي دا لیونی پیدا شوی دنیا کې یہ تو برساتی کیڑے ہوئی برساتی مینڈک دا برساتی خلق پیدا شوی د صحیح حدیث نه انکار کوي. نو آئنده یو سو درسونه ډېر راځي به تاسو دې ته نه پوره وکړئ لکه دا کتاب دلته بیا ودرېد دا شی ضروری دی مونږ دا د حدیث دا لایو پروګرام دی دا مکه ویل کوي ها د حدیث لایو پروګرام مکه چې مونږ کول کر خبر وکړو شو ستاسو د پویول لپاره کول کر خبره ضروری ده الته کې مونږ ګول مول خبرې کوو په دې کې چې کومه خبرې دا شي چې دا خورولې بیا خوري کو